ایک مڈل کلاس لائف گزارنے کے لیے میرے پاس سب کچھ موجود تھا. ایک فیملی تھی، ایک بچہ تھا. وہ 16 سال کی عمر میں میری وائف کے ساتھ ایکسپائرڈ ہو گیا، وہ بائک ایکسیڈنٹ میں. جب لاشیں گھر پہنچی تو والدہ بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور آن دی اسپاٹ ان کو اٹیک ہوا اور وہ بھی ایکسپائرڈ ہو گئی. تو اس کے بعد میری زندگی میں اور کوئی نہیں تھا. وہ ایک بھائی تھا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. ایک چھوٹی بہن تھی، وہ بھی ریسنٹلی. اب ان کے بچے ہیں، انہوں نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے کہ کہاں ہو، زندہ ہو، کس حال میں ہو. لوگ آتے ہیں، خیرات کا کھانا دے جاتے ہیں، روٹی دے جاتے ہیں. ابھی کل ہی کا دن ہے، میں پیمز میں گیا، سرکاری گورنمنٹ جو انسٹیٹیوٹ ہے ادھر. انہوں نے میری حالت دیکھی، یقین کریں گے میرے زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے. کوئی میرے نزدیک نہیں پھٹک رہا تھا. او پی ڈی والے کہہ رہے تھے کہ آپ سرجری میں جائیں، سرجری والے جا کے کہہ رہے تھے آپ او پی ڈی کے سرجری میں جائیں. مجھے بتائیں غریب بندہ کدھر جائے. اب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے، آپ 60,000 روپے کی میڈیسن کا ارینج کریں تو ہم آپ کی سرجری کر دیں گے. یوم مزدور ہے اور یوم مزدور کے موقع پر پوری دنیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی عام تعطیل ہے. یہ جو دن ہے یہ 1886 میں شکاگو کے جو مزدور تھے انہوں نے 8 گھنٹے اوقات کار جو کام کے اوقات کار تھے ان کو 8 گھنٹے کروانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج ہی کے دن ایک اور مزدور ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. ان کی بھی کوئی کہانی جو ہے یا ان کی جو مطلب لائف میں جو ہیپننگز ہوئی ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہیں. میں ان سے بات کرنے سے پہلے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے پورے پاکستان میں عام تعطیل ہے، لیکن جو مزدور ہے وہ آج بھی مزدوری کی تلاش میں ادھر بیٹھا ہوا ہے. اچھا، کیا نام ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طاہر عزیز علوی ہے اور ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ سے میرا تعلق ہے. اور ابھی جیسے آپ سے بات ہوئی ہے تو آپ مجھے جو مطلب لگا ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، کافی ایجوکیٹڈ. آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ میرے والدین کی محنتوں اور ان کی عظمتوں کا اعتراف ہے کہ انہوں نے مجھے 4 لفظ سکھا دیے، پڑھنا سکھا دیا، 4 بندوں میں بات کرنا سکھا دیا. اس کا کریڈٹ میں اور میری گریجویشن تعلیم ہے. گریجویشن کس سبجیکٹ میں ہے؟ آپ نے کس یونیورسٹی سے کی ہے گریجویشن؟ پنجاب یونیورسٹی میری لگتی ہے. اور کس سبجیکٹ میں آپ نے گریجویشن کی؟ آرٹس کے ساتھ. تو لائف میں کیا ایسا ہوا کہ مطلب اوبویسلی اپس اینڈ ڈاؤن تو لائف میں ہوتے ہی ہیں، لیکن پہلے آپ کی لائف کیسی چل رہی تھی، پھر ایک دم سے کیسے یہ چینج ہو گئی لائف؟ جی پہلے میری لائف الحمدللہ بہت اچھی تھی، تقریباً گزارے لائق. ایک مڈل کلاس لائف گزارنے کے لیے میرے پاس سب کچھ موجود تھا. ایک فیملی تھی، ایک بچہ تھا. وہ 16 سال کی عمر میں میری وائف کے ساتھ ایکسپائرڈ ہو گیا، وہ بائک ایکسیڈنٹ میں. جب لاشیں گھر پہنچی تو والدہ بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور آن دی اسپاٹ ان کو اٹیک ہوا اور وہ بھی ایکسپائرڈ ہو گئی. تو اس کے بعد میری زندگی میں اور کوئی نہیں تھا. وہ ایک بھائی تھا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. ایک چھوٹی بہن تھی، وہ بھی ریسنٹلی. اب ان کے بچے ہیں، انہوں نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے کہ آپ کہاں ہو، زندہ ہو، کس حال میں ہو. انہوں نے تو غالباً کبھی کال تک کرنی گوارا نہیں کی. اچھا، ابھی کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مصروف؟ ادھر ہی مزدوروں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. مزدور شوق ہے، مزدوری مل جاتی ہے. ایک دن مزدوری آتی ہے، بندے کوئی جو جسے مزدور چاہیے اسے 4 بندے چاہیے. 400 بندہ ادھر موجود ہوتا ہے، اویل ہوتا ہے. اب وہ کتنوں کو مزدوری دے سکتا ہے؟ ادھر یہ ہے، ادھر فیسیلیٹی صرف سب سے بڑی یہ ہے، لوگ آتے ہیں، خیرات کا کھانا دے جاتے ہیں، روٹی دے جاتے ہیں. اور ادھر کوئی نہ کوئی. اب میں یہاں پر اپنا وقت گزارتا ہوں اور دن رات
اللہ ताला इनका भला करे। बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ज़ाहिर है सबके दुख मुश्तरक हैं, साझे हैं, सबकी फैमिलियाँ हैं, लेकिन कोई ये सोल्यूशन नहीं है। आप उधर बैठो, सड़कों के किनारे बैठो, कोई आया, कोई आपको 50 दे गया, कोई 100 दे गया, कोई चावल का डब्बा दे गया। क्या ये सोल्यूशन है? हमने तो खा लिया, जो पीछे फैमिलियाँ हैं उनको किधर से खिलाएं? अच्छा, ये तो चलिए आपने यहाँ की सिचुएशन अपनी बता दी, जो भी जैसे भी लोग आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मतलब आप एजुकेटेड हैं जी जी। और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट इस बारे में क्या मतलब आपके जो एजुकेशन है, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंगली कोई ऐसी सूटेबल जॉब जो है वो आपको ऑफ़र कर सकती है? गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र कर सकती है या नहीं कर सकती, हमें इस चीज़ को भी मत पेश नज़र रखना चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ से इतनी वैकेंसियाँ गवर्नमेंट लाए? वैकेंसियों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि उनके पास भी एक मखसूस कोटा होता है। कितनों को एडजस्ट करें, कितनों को रिजेक्ट करें। अच्छा, मजदूरी ये कोई हल नहीं है। बेहतर ये है कि कोई हुनरमंदी के कोई इदारे, इंस्टीट्यूट्स कायम किए जाएं, कोई कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, कोई इस तरह की माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिससे लोगों को छोटी सतह पर कर्ज़े दिए जाएं, वो छोटी सतह पर अपनी कोई रेडी लगा लें, कोई कुछ कर लें। ये प्राइवेट सतह पर कश्यप वालों की तरह दूसरों ने शुरू तो किए हैं, लेकिन सुनते हम बहुत कुछ हैं कि ये वही इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, आवाम को ये मिल रहा है, आवाम को ये फैसिलिटेट। क्या इन्हीं मकासद के लिए आज जो सूरत हाल है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की, इस मुल्क के डिफेंस में अपना रोल अदा किया। हमें क्या मिला? अच्छा, आज हमारा फ्यूचर क्या है? हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? आज अच्छा, हमारे लिए मसाइल इतने हैं तो कल वो कितने मसाइल फेस करेंगे? अच्छा, पहले तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे मतलब सारे मज़दूर हैं और आप भी मज़दूरी करते हैं, जी तो सर। मज़दूरी अभी मैं देख रहा हूँ आपके पाँव पे चोट लगी हुई है, जी सर। तो अभी तो मतलब मज़दूरी भी नहीं मिल रही होगी आपको? मजदूरी भी नहीं मिल रही है। यही भाई मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ना, लोग आते हैं, मुहैयर हजरात आते हैं, वो खाना वगैरह रोटी दे जाते हैं। ना हो तो सैलानी का इधर एक प्रोजेक्ट है, उधर से जाकर कोई ना कोई या तो ला देता है या खुद हिम्मत करके चला जाता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? और मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, सॉरी। जैसा मैं अपनी स्टोरी आपको सुना चुका हूँ, अभी कल ही का दिन है, मैं पिम्स में गया, सरकारी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, उधर उन्होंने मेरी हालत देखी। यकीन करेंगे मेरे ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए हुए थे, कीड़े पड़े हुए थे। कोई मेरे नज़दीक नहीं फटक रहा था। ओपीडी वाले कह रहे थे कि आप सर्जरी में जाएं, सर्जरी वाले जाके कह रहे थे आप ओपीडी के सर्जरी में जाएं। मुझे बताएं गरीब बंदा किधर जाए? अब उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एडमिट कर लेंगे, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, आप 60,000 रुपये की मेडिसिन का अरेंज करें तो हम आपकी सर्जरी कर देंगे, आप रिकवर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने अपनी जो एक लाइफ की पूरी ज़िंदगी की जो एक स्टोरी बताई है और अभी की सूरत हाल भी बताई है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुखय्यर हजरात इस वक्त इन मज़दूरों को हेल्प आउट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल और इन मज़दूरों की और ख़ुसूसन इंडिविजुअल्स की जो सूरत हाल है वो ख़ासी जो है गंभीर होती जा रही है डे बाय डे। हुकूमत को भी इस हवाले से जो है इक़दाम करने चाहिए ताकि यौम मज़दूर के मौका पर कम अज़ कम इन मज़दूरों को जो है वो रोज़ी मिल सके, रोज़ी मुयस्सर आ सके। और उसके साथ साथ जो स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं या स्किल सिखाने वाले इंस्टीट्यूशन हैं वो इन मज़दूरों को एजुकेट करें और कोई ऐसी स्किल सिखाएं जिससे इनका रोज़गार चल सके और गुजारा हो सके।